الحمد لله الحمد لله جل مجده عز ثناؤه تقدست أسماؤه تعالى صفاته تواترت آلاؤه توافرت نعماؤه الذي فضل إنسانا على إنسان زمانا على زمان مكانا على مكان بلدا على بلد يوما على يوم شهرا على شهر أمة على أمة ملة على ملة نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته لا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده لا في توحده ولا في تفرده ولا في صمدانيته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة والإمامة والقيادة والسيادة والرياسة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وعبر الأمة نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يعرفونه حق معرفة يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه يسجدون مع سجوده وهم الذين كانوا يجاهدون في سبيله وهم الذين كانوا يحبونه حق محبة وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبلغون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا نقطة من غير تحريف تبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم মাদানী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ভুঙ্গাদিয়া মালিগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত
আজকের পবিত্রতম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, সমাগত জাতির বিবেক আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী, কুরআন সুন্নাহর ধারক বাহক, সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রিয় যুবক বৈষ্ণব, আপনাদের সামনে নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। 4 মাযহাব অনুসরণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ কিতাব, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পবিত্রতম কুরআন শরীফ দান করেছে। সেই পবিত্র কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়িনা লিন-নাস। আল্লাহর নির্দেশে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা 2 ভাবে প্রদান করেছেন, কথার দ্বারা এবং আমলের দ্বারা। কথার দ্বারা এবং আমলের দ্বারা। কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কথার দ্বারা, আবার সেই কুরআনের ব্যাখ্যা আমার নবী প্রদান করেছেন আমলের দ্বারা। সুতরাং ইসলাম বা দ্বীন 2টা বিষয়ের সমন্বয়ে তার অস্তিত্ব, একটা কথা এবং আরেকটা আমল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা এবং তার আমল ওই সবগুলো এই দুনিয়ায় রেখে গেছেন। আমার নবী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবুল্লাহি ওয়া সুন্নাতু রাসূলিহি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে যদিও চলে গেছেন, তবে তার আদর্শ বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহর পবিত্রতম কিতাব এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা, যাকে সুন্নত বলা হয়, সেই সুন্নত দুনিয়ায় রয়ে গেছে। এই কুরআন এবং সেই সুন্নাহর হেফাজত আমার নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সেই কুরআন অত্যন্ত কঠিন বিষয়। সেই কুরআনের ব্যাখ্যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়ার প্রয়োজন আসলো কেন? আরবের মানুষ যদিও আরবি ভাষা জানতো, তবে কুরআনের ভাষা এত উচ্চাঙ্গের, সব সময় কুরআনের অর্থ বুঝে আসা তাদের জন্য সম্ভব হয়নি। এই জন্য নবীজি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কুরআন কেন? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তো ছিলেন অনেক সাহিত্যিক, বড় বড় কবি, বড় বড় গায়ক ছিলেন। তারাও কখনো কখনো আমার নবীর কথাই বুঝতে পারেননি। যদিও তারা আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, কবি ছিলেন, এরপরও আমার নবীর কথাও সব সময় তাদের বুঝে আসেনি। জিজ্ঞাসা করেছেন ওইটার কি অর্থ, এইটার কি অর্থ। একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামন দিয়ে একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমার নবী বললেন ওয়াজাবাত 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 ওয়াজাবাত। একটা লাশ নেওয়া হলো, আমার নবী বললেন ওয়াজাবাত। আরেকটা লাশ তার সামন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, আমার নবী আবার বললেন ওয়াজাবাত। উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা অশিক্ষিত ছিলেন না। যদিও আরবের মানুষ সাধারণভাবে উম্মি ছিল, কিন্তু হযরতে ওমরে ফারুক, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক, বড় সাহাবায়ে কেরাম তারা অশিক্ষিত ছিলেন না। ওরা সাহিত্যিক ছিলেন, কবি ছিলেন। ওমরের এবং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সকল কবিতা এখনো মওজুদ আছে। খুদ বিলুতফিক ইয়া ইলাহি, খুদ বিলুতফিক ইয়া ইলাহি মাল্লাহু জাদুন কালিল, মুফলিসান বিসিদক ইয়াতি ইনদা বাবিক ইয়া জালিল, যামবুহু যামবুন আযীম ওয়াগফিরিয যামবাল আযীম, ইন্নাহু শাখসুন গরীবুন মুযনিবুন আবদুন যালিল। কবি ছিলেন।
মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কবি ছিলেন। এরপরও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, মা ওয়াজাবাত, মা ওয়াজাবাত, মা ওয়াজাবাত, মা ওয়াজাবাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়াজাবাত ওয়াজাবাত আপনি কি বললেন তার মর্ম আমার বুঝে আসলো না। আমার নবীর ভাষা ইংলিশ ছিল, কি ছিল বলেন না? আরবের ভাষা কি? ওমরের ভাষা কি? এরপরও বুঝলো না, এরপরও বুঝলো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাইয়া দিলেন, তোমরা যার প্রশংসা করেছো তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে, এবং তোমরা যার কুৎসা রচনা করেছো তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। আনতুম শুহাদাউল্লাহি ফিল আরদ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা হয়েছো এই জমিনের বুকে সাক্ষী। সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষী, বলেন না সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষী, জোরে বলেন না। কে বলছে? আমাদের নবী বলছেন, আনতুম শুহাদাউল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষী, সাহাবায়ে কেরাম বলো না। সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষীর আলোকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ফয়সালা দিবেন। যাদের পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষী থাকবে তারা হবে জান্নাতি, এবং যাদের বিরুদ্ধে আমার নবীর সাহাবার সাক্ষী হবে তারা হবে জাহান্নামী। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা আল্লাহ, বলুন না, আরো জোরে বলুন না। সেই কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবী, সেই কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবী কথার মাধ্যমে এবং আমলের মাধ্যমে। সেই কথা এবং নবীর আমল ওই সবগুলা অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদিল, নিষ্ঠাবান, বলো না। আল্লাহ যাদেরকে সাক্ষী বানাইলো, আল্লাহ যারা আদিল নয়, নিষ্ঠাবান নয়, সত্য নয়, তাদেরকে আল্লাহ সাক্ষী বানাইবো? সাক্ষী বানাইছে কে? সাহাবারা সাক্ষী কে বানাইছে? জোরে বলো না, কে বানাইছে? আশিদ্দাউ আলাল কুফারি রুহামাউ বাইনাহুম, আশিদ্দাউ আলাল কুফারি রুহামাউ বাইনাহুম। তারা পরস্পর বড় দয়াবান ছিলেন, রহমদিন ছিলেন, মায়াবান ছিলেন, মায়াবান ছিলেন, মায়াবান ছিলেন। যাদের প্রশংসা আল্লাহর কালাম করেছি, এই হচ্ছে সাহাবাদের অবস্থান। সেই সাহাবায়ে কেরাম কোরআন এবং হাদিসের হেফাজত করেছেন অক্ষরে অক্ষরে, এবং রেখে গেছেন বাকি উম্মতদের হাতে। বাকি উম্মতরাও কোরআন এবং হাদিসের হেফাজত করে আসছে আজ পর্যন্ত। হেফাজতের সিলসিলা চলছে না চলছে না? জোরে বলুন না। আইম্মে কেরাম, মুজতাহিদিন, তারা ওইগুলার শব্দ এবং মর্ম সবগুলার হেফাজত করেছে। যারা হেফাজত করেছেন সাহাবায়ে কেরামের পরে বিশেষ করে চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম শাফঈ রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, বলো না। ওরা সবাই ছিলেন হাফিজুল হাদিস, হাফিজুল কোরআন। ওরা হাফিজুল হাদিসও ছিলেন, হাফিজুল কোরআনও, বলো না। হাফিজুল হাদিসও ছিলেন, হাফিজুল কোরআনও ছিলেন। এবং কোরআন হাদিসের ব্যাপারে তারা বিশেষ একটা মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছিলেন। সারা দুনিয়া তাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে ওই চার ইমাম, যাদেরকে ইমাম বলা হয়, ওই চার ইমামের মধ্যে সবচেয়ে বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করেছেন ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি। ঠিক না ওটি? বলো না, জোরে বলো না। আমি একবার হরম শরীফে ছিলাম, সন্ধান করতাম কোন মুআল্লিম বা কোন উস্তাদের সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ করতো, তার সাথে কিছু কথা বলতাম, তার মূল্যবান কথা শুনতাম, আমি উপকৃত হতাম। ভাগ্যক্রমে একদিন এক উস্তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সোফা মারওয়ার ওইদিকে উনার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। তার চেহারা দেখে আমি ভাবলাম উনি একজন বড় বিজ্ঞ আলিম হবেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো, মত বিনিময় হলো।
আমিও হালপসি করলাম, ও হালপসি করলো। এক পর্যায়ে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ব্যস্ততা কি, আপনি কি করেন? জবাব দিলেন, আমি বুখারী শরীফ পড়াই। আমার মনটা একবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল যে আজ সরাসরি ভাবে বুখারীর একজন মুদাদ্দিসের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো। আমার ভাগ্যটা ভালো না? বহুত ভালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাননীয় শায়েখ, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বুখারীর একজন মুআল্লিম মুদাদ্দিসের সাথে এই হরমের ভিতরে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো। আপনি কি কোনো মাযহাবের অনুসরণ করেন? জবাব দিল, হ্যাঁ, আমি মাযহাবের অনুসরণ করি। জিজ্ঞেস করলাম, কার মাযহাবের অনুসরণ করেন? জবাব দিল, ইমাম মালিকের মাযহাবের অনুসরণ করি। আমি বললাম, হ্যাঁ, ইমাম মালিক, ইমাম দারিল হিজরা ইমাম মালিক, ইমাম দারিল হিজরা ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি অনুসরণ করেন আপনি? যে ইমামের বিরাট মর্যাদা, যে ইমাম মদিনায় দর্শে হাদিস দিতেন একাধারে, আপনি তার অনুসরণ করেন, আপনি বড়ই ভাগ্যবান। ইমাম আবু হানিফাকে চিনেন? চেরা মলিন করে বসলো। আমি বললাম, বুখারী পড়ান, ইমাম আবু হানিফাকে চিনেন না? বলে, হ্যাঁ 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 চিনি চিনি। একটু ওই নরম শব্দ বললো, হ্যাঁ চিনি। বললাম, বুখারী শরীফ পড়া, ইমাম আবু হানিফাকে চেন না? শোনো, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির অবস্থা ছিল, উনি যখন দর্শে হাদিসে বসতেন তখন মাঝখানে কারো সাথে কথা বলতেন না। একবারে আরম্ভ করতেন আর একবারে শেষ করতেন। এর মাঝখানে বড় থেকে বড় কেউ আসলেও তিনি 10 বন্ধ করতেন না, কারো সাথে কথা বলতেন না। কিন্তু একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটলো, তিনি 10 বন্ধ করে মদিনার মসজিদের বাহিরে চলে আসলেন। অনেকক্ষণ বিলম্ব করলেন, দেরি করলেন। শীতের দিন ছিল, প্রচন্ড শীতের দিন ছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন তিনি গেলেন, তার তালাবা যারা ছিলেন, তার ছাত্র যারা ছিলেন, তারা আমার মতো নগণ্য জঘন্য ছিল না। বড় বড় শেখুল হাদিস, বড় বড় মুফতি, বড় বড় মুহাদ্দিসরা ছিল তার শাগরিদ ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি। তারা দেখলো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির চেহারা থেকে ঘামের ফুঁটা ঝরছে, প্রচন্ড শীত। তারা অনেক ধরনের উলের কাপড়, গরম কাপড় পরেও শীত নিবারণ করতে পারছে না। কিন্তু এই অবস্থায় ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির চেহারা থেকে ঘামের ফুঁটা ঝরছে। তারা একবারে অবাক হয়ে গেল। আমি শেখকে বলতে লাগলাম, তারা অবাক হয়ে গেল। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন মসনদে বসলেন, বললেন, পড়া শুরু করে দাও। তারা বলতে লাগলো, না, পড়া শুরু করব না। আপনি তো এমন ভাবে দর্শের মাঝখানে কোথাও চলে যান না, 10 বন্ধ করেন না। আজ হঠাৎ করে আপনি 10 বন্ধ করে চলে গেলেন কেন? আজকে চলে গেছেন, কিন্তু অনেকটা দেরি হয়ে গেল, এরপরে আপনি ফিরে আসলেন। আমরা আমাদের শরীর শীতে কাঁপছে আর আপনার চেহারা থেকে ঘামের ফুঁটা ঝরছে। কি ব্যাপার? আগে ব্যক্ত করুন, এরপরে আমরা পড়বো। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি জবাবে বলেছিলেন, এমন এক মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি গিয়েছিলাম, তার বুকের মধ্যে কোরআন হাদিসের এত বিরাট ইলম রয়েছে, ওই ইলমের ভয়ে আর ভারে আমার শরীর থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। তারা একবারে হতবাক, আরে আপনার চেয়ে বড় আলিম আছে আরো। তাদের ধারণায় ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির থেকে আর কোনো বড় আলিম নাই, তেমনটা থাকাই তো উচিত। তিনি বলতে লাগলেন, উনি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা। ইমাম আবু হানিফা, বলো না, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু হানিফা। আল্লামা সৈয়দী রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি শাফি মাযহাবের একজন বড় শায়েখ মুহাদ্দিস, আল্লামা সৈয়দী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি লিখেছেন, আমার নবীর যে হাদিস রয়েছে, লাউ কানা আল ঈমানু বিসুরাইয়া, লাউ কানা আল ইলমু বিসুরাইয়া, লাউ কানা আদ-দীনু বিসুরাইয়া, লানালাহু রাজুলুন আও রিজালুম মিন আবনাই ফারাস। যদি ইলম আকাশে থাকে, পারস্যের মধ্যে কিছু ব্যক্তি জন্ম নিবে, তারা ওই আকাশ থেকে ইলম ছিনাইয়া নিয়ে আসবে। ওই হাদিসের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিফা। ওইটা আমার কথা নয়, আল্লামা সৈয়দী রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা। উনি আবার হানফি মাযহাবের নন, উনি শাফি মাযহাবের। তিনি বলেছেন ওই হাদিসের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি। শুধু উনার কথা নয়, আসুন হাফিজুল হাদিস আল্লামা আওজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে আমরা যাই। হাফিজুল হাদিস আল্লামা আওজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহি নন, বরং ইমাম আওজাঈ
ইমাম আউজাঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি হাফিজুল হাদিস, সারা দুনিয়া স্বীকার করে ইমাম আউজাঈ হাফিজুল হাদিস এবং মুদাব্বিনুল হাদিস বলে স্বীকার করে। মুদাব্বিনুল হাদিস এবং হাফিজুল হাদিস। আব্দুল্লাহ মুবারককে সারা দুনিয়া স্বীকার করে হাফিজুল হাদিস। আব্দুল্লাহ মুবারক হাফিজুল হাদিস সারা দুনিয়া স্বীকার করে। যারা স্বীকার করে না তারা জ্ঞানের অন্ধ। স্বীকার করে কিতাবে আছে। আব্দুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির একজন নগণ্য শাগির্দ। বড় মাপের নয়, বড় মাপের নয়, বড় মাপের শাগির্দ হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম জুফর রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওরা হচ্ছেন বড় মাপের শাগির্দ। আর সাধারণ শাগির্দদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি, যাকে সারা দুনিয়া একজন বিজ্ঞ হাফিজুল হাদিস এবং বড় মুজাহিদ বলে স্বীকার করে। সে আব্দুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার আরো হাদিসের ইলম হাসিল করার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির দশ থেকে চলে গেলেন শাম দেশে ইমাম আউজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে হাদিস শিক্ষা করার জন্য। ওইখানে যখন গেলেন ইমাম আউজাঈ দর্শের মধ্যে বসলেন। ইমাম আউজাঈ দর্শের মধ্যে মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, আব্দুল্লাহ মুবারক আতারিফু হাযাল মুবতাদি আল্লাযী খারাজা বিল কুফা ইউকাল লাহু আবু হানিফা। ইমাম আউজাঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেহেতু আব্দুল্লাহ মুবারকের বাড়ি ছিল কুফা, আমাদের ইমাম সাহেবের বাড়িও কোথায় ছিল? কুফা। এই জন্য হিট করে বলতেন, আতা আব্দুল্লাহ মুবারক আতারিফু হাযাল মুবতাদি আইন দিয়া আব্দুল্লাহ মুবারক আতারিফু হাযাল মুবতাদি আল্লাযী খারাজা বিল কুফা ইউকাল লাহু আবু হানিফা। আব্দুল্লাহ মুবারক ওই বেদাতিকে তুমি চিনো? বেদাতি বুঝো তো? তাদের দাঁত নাই, সব বুড়া বেদাতি। আপনার দাঁত আছে, আপনার বেদাতি না। আতারিফু হাযাল মুবতাদি, ওই বেদাতিকে তুমি চিনো যিনি কুফায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তার নাম হচ্ছে আবু হানিফা। সেই আবু হানিফা বেদাতিকে চিনো। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহির কলেজের মধ্যে আগুন লেগে যেত, যেহেতু তার প্রিয় উস্তাদ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি, যার সান্নিধ্যে হাদিসের শিক্ষা এবং ফিকহের তালিম হাসিল করেছেন। কিন্তু যেহেতু উস্তাদ, এই জন্য কোনো জবাব দিতেন না, মনে মনে একবারে জ্বলতেন। একবার ঘটনা এমন ঘটলো, রাতের বেলা ইমাম আউজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহি বাহির হয়ে গেলেন ছাত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। ঘন অন্ধকার, রাত অনেকটা হয়ে গেছে, সবার দরজা বন্ধ, সবার রুম অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাতি জ্বলছে না। কিন্তু একটা রুমের মধ্যে ইমাম আউজাঈ দেখলেন ঝলমলে বাতি জ্বলছে। তিনি হতবাক হয়ে ওই কামরায় গেলেন, গিয়া দেখেন আব্দুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা নোট পড়তেছে, লেখা তকদির তার পড়তেছে। পাশের দিকে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি এমন ভাবে ওই মুতালার মাঝে মগ্ন, তার খবরও নাই তার উস্তাদ পাশের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে ইমাম আউজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহি তার হাত থেকে ওই নোট ছিনাইয়ে নিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া শুরু করলেন। যখন পড়া শুরু করলেন তখন তিনি এমন ভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন, ছাত্র যে বসা আছে ওই দিকে আর খেয়াল নাই, একবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে মুতালা করলেন। এরপরে আব্দুল্লাহ মুবারককে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আব্দুল্লাহ মুবারক মানে হাজার নোমান, ওই নোমান কে রে? ওই নোমান কে? আমার মনে হয় আকাশ থেকে ইলম ছিনাইয়া নিয়ে আনছে। তার নাম নোমান। বলো না, তার নাম কি? নোমান। বলতে লাগলেন, আব্দুল্লাহ মুবারক ওই নোমান কে? আকাশ থেকে ইলম ছিনাইয়া নিয়ে আইছে, আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাও, আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাও, আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাও, আমি তার থেকে ইলম হাসিল করব। ও আকাশ থেকে ইলম ছিনাইয়া নিয়ে আইছে। আব্দুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি তার উস্তাদের চেহারার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, মাননীয় উস্তাদ, উনি তো বেদাতি আবু হানিফা। জবাবে বলতে লাগলেন, আমি তওবা করলাম, আমি তওবা করলাম, আমি তওবা করলাম। এই নোমানি কি আবু হানিফা? আবু হানিফা হচ্ছে ওনার উপনাম, আসল নাম কি? বলো না, নোমান, যার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, আইদ যিকরা নুমানিল লানা আন্না যিকরাহু ওয়াল মিসকু মা কাররারতাহু ইয়াতাযাওয়াউ
এক আলোচক আলোচনা করছিল, ইমাম আবু হানিফার জীবন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। সে হঠাৎ করে আলোচনা বন্ধ করে দিল। ইমাম শাফি বলেছিলেন, আরে আবার তার আলোচনা করো। তার আলোচনা থেকে মিষ্টি আম্বরের সুগন্ধ বাহির হয়। ইমাম আবদাই বলতে লাগলেন, আরে আমি তওবা করলাম, আমি চিনি নাই, আমি চিনতে পারি না, আমি তওবা করলাম, ওর কাছে আমাকে নিয়ে যাও। হজ্জের সিজন ছিল। আব্দুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি তার উস্তাদ, তার প্রিয় উস্তাদ ইমাম আউজাঈ রহমতুল্লাহ আলাইহিকে তার সবচেয়ে আদরের উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহর কাছে নিয়ে আসলেন। যতদিন পর্যন্ত আবু হানিফার সাথে ইমাম আউজাঈ ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কোন মাসআলা হাদিসের ব্যাপারে মুখ খুলেননি। তিনি হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি। একবারের এক ঘটনা, ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি কাবা শরীফের তওয়াফ করছিলেন। অন্যান্য আলিম উলামারা তারা ইমাম আবু হানিফার দিকে হাতের ইশারার দ্বারা তার উপর কিছু অপবাদ বা কটাক্ষ করছিল, বলা বলি করছিল। দেখছো আবু হানিফা, আমার নবী বলেন লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব, অর্থাৎ ফাতিহা না পড়লে নামাজ হয় না। ইমামও পড়বে, মুক্তদিও পড়বে। আর আবু হানিফা বলে না, মুক্তদির পড়া লাগে না। আমার নবী বলেন ইমামও পড়বে, মুক্তদিও পড়বে। আর আবু হানিফা বলে ইমাম পড়লেই চলে, মুক্তদির আর পড়া লাগে না। ইমাম হয়ে গেছে আবু হানিফা, আবার নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলে। ও এমন একটা কি অজ্ঞ ব্যক্তি, ওর সাথে কি করা যায়? বলা বলের সময় একজনে বলল, এত বলা বলের কোনো প্রয়োজন নাই, ও তো কাছে আসে, ওকে বহসের জন্য চ্যালেঞ্জ করো। তারা ডাকলো, সিদ্ধান্ত নিল, ডাকলো, আসো। আসলেন, বললেন, আরে আমার নবী বলেন ইমামও পড়বে, মুক্তদিও পড়বে, আর তুমি বলো ইমাম পড়বে, মুক্তদির পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তুমি নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলো, তুমি কিয়াস আর যুক্তির আলোকে কথা বলো, আমার নবীর হাদিসের অনুসরণ করো না, তোমার সাথে আমরা বহস করব। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি বহস করবো। আবু হানিফা কাউকে ভয় করতো নাকি? বলো না, ভয় করতো। যাকে ভয় করতো তার উস্তাদরাও, ইমাম হাম্মাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আবু হানিফাকে ভয় করত, যদিও তার সাগরে। এমন বিরাট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি। বললেন, ঠিক আছে, আপনাদের সাথে বহস করব। তারিখ নির্ধারিত হলো, সময় নির্ধারিত হলো, এই কাবা শরীফের কাছে বহস হবে। ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বললেন, আপনারা 10 জন আর আমি একা, আপনারা যদি সবাই কথা বলেন তাহলে আপনাদের কথা আপনারাই তো বুঝবেন না, আমি কি বুঝবো? আমার কথাও আপনারা শুনবেন না। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞ, আপনাদের ধারণায় যিনি বিজ্ঞ, ওকে আপনারা নির্ধারিত করে নেন, ওর কথা আপনাদের কথা, ওর জয় আপনাদের জয়, ওর পরাজয় আপনাদের পরাজয়। আর না হলে ওইটা বহস হবে না, ওইটা ভাষার হয়ে যাবে। তারা সবাই গ্রহণ করেন, ঠিক আছে, ওইটা যুক্তিপূর্ণ কথা, তোমার সব কথা আমরা অমান্য করি না, ওইটা ভালো কথা, বহসের ওইটা তরিকা। ঠিক আছে, আমরা আমাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্ধারণ করে নিলাম, ওর কথা আমাদের সবার কথা, ওর জয় আমাদের সবার জয়, ওর পরাজয় আমাদের সবার পরাজয়। তারা মেনে নিল। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মেনে নিলেন, চলে আসলেন। পরের দিন তারাও বসছে, ইমাম আবু হানিফা তওয়াফ করতে লাগলেন। তারা কাছে বসেন না, কাছে কাছে ঘুরেন। তারা আবার কথা শুরু করে দিল, দেখছো বাঁচছে, আবু হানিফা বাঁচছে, আমরা সবাই বসলাম আর ও বসে না, ভাগছে। আবার আরেকজনে বলল, ওই ধরনের কথা বলা বলের কোনো প্রয়োজন নেই, তো কাছে আসে, ওকে ডাক দেও না, আসুক না, যে কি জবাব দেয়। তারা ডাকলো, দেখে বললো, আবু হানিফা তুমি বসছো না কেন? তুমি ভাগছো নাকি? ভাগছো, বুঝছি, যুক্তির আলোকে কথা বলো, নবীর হাদিসের উপর আমল করো না, তুমি বসলাই না বহসে, এখানে বসো না। ইমাম আবু হানিফা জবাবে বলে উঠলেন, আরে বহস তো কালকেই শেষ হয়ে গেছে। বস কালকে, বলো না, কালকে শেষ হয়ে গেছে। সবাই হতবাক, একবারে বিক্ষুব্ধ রাগ করে বসলো। মিথ্যা বলছো তুমি কাবা শরীফের সামনে, কালকে তো আমরা বসলামই না, আজকে বসার তারিখ, এইখানে এই মাত্র সময় আসলো, আর তুমি বলছো কালকে বস শেষ হয়ে গেছে, ওইটা কেমন কথা বললে? বললেন, আরে আমার নবীও তো বলছেন, লাহু ইমামুন ফাকিরাতুল ইমামে লাহু
কেরাতুন, তোমরা একজন নির্ধারিত করেছ, একজনের কথা সবার কথা। আমার নবী বলছেন যার ইমাম আছে ইমামের তিলাওয়াত সবার তিলাওয়াত। ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহিকে আল্লাহ তাআলা এমন গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন যার তেহ পর্যন্ত পৌঁছা সকলের সাধ্যে নয়। এই জন্য প্রায় আপনারা দেখবেন লা মযহবী যারা মযহব মানে না, ওরা ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করে, ইমাম শাফি সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলে না, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বিরুদ্ধে কথা বলে না, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা কথা বলে ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে, কারণ ইমাম আবু হানিফার যে গাছটা, এই গাছটা বহুত উঁচু, বাতাস বেশি লাগে কোন গাছে? উঁচু গাছে বাতাস বেশি লাগে। এই জন্য লা মযহবীরা লাগছে ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে, ইমাম আবু হানিফার অনুসারী যারা তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই লাগার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা এবং তার অনুসারীদের লাভ আছে, ক্ষতি নাই। লাভ আছে, বলো না, লাভ আছে, ক্ষতি নাই। আল্লামা শাহরানী রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখতেন, আল্লামা শাহরানী রহমতুল্লাহ আলাইহি হানিফি মযহবের কোন বুজুর্গ নন, উনি শাফি মযহবের একজন বুজুর্গ। সবাই স্বীকার করে ওয়া কানা মিন আযমি আহলিল কশফ, আহলে কশফের মধ্যে বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন আল্লামা শাহরানী রহমতুল্লাহ আলাইহি। কিতাব লিখছেন আল মিজানুল কুবরা, আল মিজানুল কুবরা, আল মিজানুল কুবরা পাওয়া যায়, এটা কিনতে পাওয়া যায়। আমি একবার বহস করছিলাম সৌদি আরবে, বলছিলাম মিজানুল কুবরা পড়ো। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি আবু হানিফাকে দেখছো? বলে না। আমি বললাম ওনার কাছে পড়ছো? বলে না। তাহলে আবু হানিফাকে জানলাই কেমনে? তুমি জানলাই কেমনে? আবু হানিফাকে জানতে হলে কিতাব পড়তে হবে, না কিতাব ছাড়া আবু হানিফাকে জানা সম্ভব? আবার যে কোনো মানুষের কিতাব পড়লে চলবে না, বিশ্বস্ত মানুষের কিতাব পড়তে হবে। যারা নবীর সাহাবাকে মানে না তাদের কিতাব পড়লে চলবে না। যেমন আহলে হাদিস যারা অথবা লা মযহবী যারা, তারা লেখছে সাহাবার মধ্যে ফাসিক ছিল, সাহাবার মধ্যে ফাসিক ছিল, উমরও ফাসিক, মুআবিয়াও ফাসিক। নুজুলুল আবরার, হঠাৎ করে আপনারা এই বিষয় দিয়া দিচ্ছেন, আমি চিন্তাও করছি না। নুজুলুল আবরার, নুজুল আবরার আসলে কিতাবের নামটা হইছে না, ওইটার নাম হয়তো আছে হুবুতুল আশরার, ওইটা নুজুলুল আবরার নয়। লিখছে সাহাবাদের মধ্যে ফাসিক ছিল, এর মধ্যে উমরে ফাসিক, মুআবিয়াও, উমর ফাসিক, তার বাপ ফাসিক, উমর ফাসিক। উমরকে যে বলবো ফাসিক সে ফাসিক, উমরকে যে বলবো ফাসিক তার উস্তাদ ফাসিক, উমরকে যে বলবো ফাসিক তার গোষ্ঠী ফাসিক, আকীদা ফাসিক, ঈমান ফাসিক। উমরকে ফাসিক বলে, উমর যে পথ ধরে যায় ওই পথে শয়তান চলার সাহস পায় না। উমরের বিরুদ্ধে যারা এরা শয়তান, উমরের বিরুদ্ধে যারা ওরা শয়তান, বলো না, বলো না। সাহাবার বিরুদ্ধে যারা ওরা বাতিল। সকল সাহাবারা একমত তারাবির নামাজ 20 রাকাত। সকল সাহাবা, সকল সাহাবা, বলো না, সকল সাহাবা, বলো না জুড়ে, সকল সাহাবা, সকল সাহাবা, সকল সাহাবা, সকল সাহাবাই একমত তারাবি কয় রাখা, বলো না। সাহাবার বিরুদ্ধে যারা করে ওরা নবীর হাদিস বুঝতে পারবে না, ঠিক না? ওটি বলো না, বুঝতে পারবে না। কেমনে? তার একটা দলিল নেই, বলে তারাবি 8 টাকা। ওই ভাইলা বুখারী শরীফ আছে, বুখারী শরীফ কোন হাদিসটা কইতেও পারে না ভালো করে। আমি লেখার মধ্যে দেখছি, তাদের লেখার মধ্যে তারা যে তারা দলিল দিছে, দলিলের মধ্যে পয়লা নম্বর দলিল আছে আমরা তারার তো পড়ি, আমরা শুধু আমরা যেগুলো পড়ি না, তারার তো পড়ি, কাজানের তো পড়ি, মৌদুদির তো পড়ি, এই সাতপন্থীরা যেগুলো আমরা পড়ি। সাতপন্থীরও কিতাব আছে, ফতোয়ার কিতাব আছে, তারারও কুরআন আছে। ওইটা পড়ছি, জবানে কই না, জবানে কই না, দলিল হাতে না কই, এমনি কই না। সাতপন্থীরার কোন কিতাব আছে, মওদুদিরার কিতাব আছে, আহলে হাদিসের কিতাব আছে, লা মযহবীর কিতাব আছে, কাদিয়ানীরারও কিতাব, বলো না, সবটি পড়ছি। মনে হয় তারাও সবগুলা পড়ছে না, এত বেশি বেশি পড়ছি। পয়লা নম্বর দলিল ওই তারাবি 8 টাকা। বুখারী শরীফে আছে, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার riwayat-এর মধ্যে আছে, মা আয়েশা বলছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11 রাকাত পড়তেন রাতে নামাজ, 11 রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। কয় রাকাত? 11। কানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11 রাকাতান ফি রমাদান ওয়া গায়রিহি।
আছে না নাই? বলো না, দাঁত আছে তো? বেলাতি না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান এবং রমজান ছাড়া 11 রাকাত পড়তেন। কানা ইউসাল্লি আরবাআন ফালা তাসআল আন হুসনিহিন্না ওয়া তুলিহিন্না সুম্মা ইউসাল্লি আরবাআন ফালা তাসআল আন হুসনিহিন্না ওয়া তুলিহিন্না সুম্মা ইউতিরু বিসালাত। আছে না বুখারী শরীফ? আছে না? এই বছর বসলাম বড় বড় শেখরার সাথে, বড় তাবু, বড় বড় শেখ। তারা জিসিমও বড়, বডিও বড়, তারার ধারণা ইলিমও বড়, হাদিস একটাও বুঝতে পারে না ঠিক করিয়া। দেখো আপনি কি করেন? মানে বুখারী শরীফ পড়ায় কত বছর থেকে? আমি বললাম 15-16 বছর হয়েছে, আরো বেশি হয়েছে আসলে, সময় আমার খেয়ালও নাই। তারা যে ওইগুলো আমার সাথে বলবো আমার তো জানার নাই। আপনারা যেভাবে আজকে আইসি হঠাৎ করে ওই জানিয়েছেন চায়ের মতো বলছি, কথা চলছে। আরেকজনে বললো হুজুর হুজুর বুখারী শরীফ অনেক দিন থেকে পড়ে। আমি বললাম না, ওইগুলা বললেই চলবে না। বুখারী শরীফ আমরা পড়াই মিনাল বিদায়া ইলা নিহায়া, আরম্ভ থেকে শেষ না, মাঝে মাঝে বলো না আরম্ভ থেকে বলো না, শরীফ আরম্ভ থেকে, মুসলিম শরীফ আরম্ভ থেকে শেষ। মাঝে 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 আমরা পড়িও না, পড়াইও না, মাঝে মাঝে পড়া সারাটা আস্তা বুখারী শরীফ, আস্তা বলো না, আস্তা বুখারী শরীফ পড়াই। তারা কিছু মাথা ঝুলায়, কিছু বুঝে, আর বড় বড় সে বড় বড় বিজ্ঞ, কি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কি বড় বড় পদাধিকারী। তারা বললো সরা কি সরা কি আছে? আমি বললাম আইনি। তো বুঝিয়ে কইতেছে, কয় আইনি। আর কি আছে না ফতুল বাড়ি, আর কি আছে না খাস্তারানি। আইনি আবার খেললে গিয়ে ফতুল বাড়ি তো যথেষ্ট। আনলাম আইনি যা লেখছে ফতুল বাড়ি ওইগুলা লেখছে না, ফতুল বাড়ির বলা ওইগুলা পায় না। আইনিওয়ালা যা লেখছে ফতুল বাড়িওয়ালা এগুলা পায় না, ওইগুলা লেখছে আইনিওয়ালা। আপনি একটা হাদিসের ব্যাখ্যা করেন। আর ওই ভাষায় বইলাম তো আমার অভ্যাস নাই, শুরু করলাম। আল্লাহ জানে কেল্লে গেছে, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াতাকান্না বিল কুরআন, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াকনিল কুরআন বিহুসনি সাউত, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াতালাজ্জাজ বিল কুরআন, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াফহামিল কুরআন, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াজহার বিল কুরআন। আছে না? আমি বললাম ফতুল বাড়ির তফসির করতে আছি। ফতুল বাড়িওয়ালা 7টা তফসির করছে। 7 তফসির মাঝে আমি বেশি শুরু করলাম, লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াজহার বিল কুরআন। তারা তো হুকুমতে ডরায়, ডরায় না? বলা বাংলার মুসলমান কোন হুকুমতে ডরায় না, কোরআনের পক্ষে কথা কইতে ভয় পায় না, ভয় পায়। বলো না ভয় পায়, ভয় পায়, ভয় পায়। ওরা ঘুরে ঘুরে গিয়ে ঢুকে যায়, রাজাই দিয়ে ঘুমাই থাকে। তাই বললাম লাইসা মিল্লা মাল্লাম ইয়াজহার বিল কুরআন। ওইটার উপরে যখন বক্কা শুরু করলাম, হুজুর খানা রেডি গেছে, খানা রেডি গেছে, খানা রেডি গেছে, খানা রেডি গেছে। খানা গেছে, মজার খানা, খানা খাও, খানা খাও। মাথাদের মধ্যে ভালো আছে, সবই এক ধরনের না। তো বলতেছিলাম সাহাবায়ে কেরামকে যারা ফাসিক বলে, ওরা নবীর হাদিস কোনোদিন বুঝবে না। বলো না, বলো না, বলো না, বলো না, বলো না। আমার নবী তার হাদিস রাইখা গেছে কার কাছে? তোমার বাবার কাছে। কার কাছে রেখা গেছে? বলো না, কার কাছে রেখা গেছে? কার কাছে রেখা গেছে? সাহাবার কাছে রেখা গেছে। আমার নবী বিশ্বাস করছে, সাহাবাদেরকে নবী বিশ্বাস করছে, তাদের কাছে রেখে গেছে। আমার নবী তার সাহাবা আল্লাহর পবিত্র কিতাব কোরআন শরীফ রেখে গেছে। তো হাদিসের মধ্যে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে আমার নবী রমজান এবং রমজান ছাড়া 11 রাকাত পড়তেন। 4 রাকাত পড়তেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে, 4 রাকাত পড়তেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এরপরে 3 রাকাতে বিতির পড়তেন। কয় রাকাতে বিতির পড়তেন? কয় রাকাতে? বলো না, জোরে বলো না। 3 রাকাতে। লামো জবিরে 1 রাকাত পড়ে বিতির। ঠিক হোক বলো না, তুমি লামো জবি না তো, তারপরে 1 রাকাত। যে হাদিস দিয়ে তারা দলিল দেয়, হাদিসটা তারাই মানে না।
শেষটা মানে না, ওই ইতুরবি সালাত ওইটারে মানে না। আচ্ছা না মানে, এই হাদিসের মাঝে তারা বলে হুজুর 11 রাকাত পড়তেন, 3 রাকাত বিতির, বাকি রইল কয় রাকাত? ওই 8 রাকাত তারাবি। এটা তার বাপ 8 রাকাত তারাবি। ওইটা দেখে না খানার ঘরের খানা সুকুম্বুদের বুয়া। হুজুর রমজানও পড়তেন, রমজান ছাড়াও পড়তেন 11 রাকাত, রমজানও পড়তেন, রমজান ছাড়াও পড়তেন, বলো না, রমজানও পড়তেন, রমজান ছাড়াও পড়তেন। 3 রাকাত বিতির বাদ দিলে কয় রাকাত থাকে? রমজান ছাড়াও 8 রাকাত তেরাবি পড়তে। রমজান ছাড়া তেরাবি আছে, বলো না, রমজান ছাড়া তেরাবি আছে, রমজান ছাড়া তেরাবি আছে। তাহলে হাদিস তারা দলিল দিল কোন যুক্তিতে? এরা জ্ঞানের অন্ধ। হাদিস বুঝবো না, পরিষ্কার কথা, ওইটা কোন একটা ফেসের কথা বললাম, কথা বুঝো নিবা। এটা কোন একটা আমার ছাত্র হল আসনি কেন, এইটা একটা ফেসের কথা নিবে। এটা রমজানও পড়তা, রমজান ছাড়াও পড়তা, যে নমাজ রমজানও পড়ে, রমজান ছাড়াও পড়া, ওই ইটারে তেরাবি হওয়া যায়নি। কোনো অন্ধ, কোনো পাগলই হইতে পারে। ওইটা কি দলিল দিয়ে 8 রাকাত বুঝে তেরাবি দেখছো নেই? কয় নবীজির রোজা শরীফ জিয়ারতের জন্য সফর করা হারাম। এটা বস হয়ে গেছে আমার সাথে, এটা অন্য মাইতে লাভ নাই। বস হতো খাদ্যানির লোকে বস করলাম, মৌজুদির লোকে বস করলাম, 7 জনকে এটা আইসে না বস, এরা বস আইতো কিটা, এরা তো কিছু নাই। আসুকটা 7 জনকে এরা এর চেয়ার মারাত্মক, এরা তো সরাসরি কুরআনের অস্বীকার করে। আল্লাহ কয় হেদায়েত আমার তো, তারা কয় হেদায়েত আল্লাহর তো না। এরা তো রাখবে, এরা আরো উপরে, এরা আরো উপরে। মৌলানা সাহেব কয় আল্লাহ আল্লাহ জোফার মাঝে কোনো লাভ নাই। আপনারা কিতাবের লাভ আছে? আল্লাহ কোন লাভ আছে? আল্লাহ বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহর নাম লইলে অন্তরের মধ্যে শান্তি আয় না? আয় না? ও না জুড়ে লাভ দা পতি, আল্লাহ কোন লাভ আছে? মৌলানা সাহেব কোনো লাভ নাই। এটা আরো উপরে মেডাল দিলে পুরস্কার। মির্জা কাদ্দানিও পাইতো না, মৌজুদ্দিও পাইতো না, লা মসজিবরে পাইতো না, পাইব মনে হয় সাদে পুরস্কার পাইলে। 7টা দুনিয়ারে একসাথে খাবাই দিছে, আর কেউ পারছেননি, মাতো না। 7টা দুনিয়ারে একসাথে খাবাই দিছে। ও হেদায়েত আল্লাহর তো না। আল্লাহ আল্লাহ জপলে কোনো লাভ নাই। আল্লাহ কোন লাভ? 90 কোন লাভ, আল্লাহ কোন লাভ, 90 কোন লাভ, আল্লাহ কোন লাভ, 90 কোন। ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানান ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। কুরআন শরীফ পড়লে লাভ না ক্ষতি? শুনলে লাভ। অর্থের কোনো কথা আছে এখানে? বুঝা না বুঝার কোনো কথা আছে? বুঝলেও লাভ, না বুঝলেও বুঝা বললেও লাভ, না বুঝা বললো অর্থ বুঝলেও লাভ, না বুঝলেও। আর বোঝা তো সম্ভবই না, কোরআনের সবটা বোঝা তো সম্ভবই না, সম্ভব নেই, মাত্র না। কোরআন শরীফ 2 ভাগে বিভক্ত। কয় ভাগে? একটা অংশের হয় মুহকাম, আর একটা অংশের হয় মুতাশাবাহ। একটা অংশের হয় মুহকাম, আর একটা অংশের হয় মুতাশাবাহ। মুতাশাবাহ কোনগুলোর হয়? আল্লাহর ভাষায় লা ইয়ালামু তাওয়িলাহু ইল্লাল্লাহ, যেগুলার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কও না মুতাশাবাহ কোনগুলোর হয়? যেগুলার অর্থ কও না জোরে। সাতপন্থী ওয়াসন নই কেন? সাতপন্থীর আমি এখন দৌড়াই, এরা এখন তবলিগি রইছে না, এরা তবলিগি নাই। তবলিগি হলে মার করেনি, তবলিগি হলে মার করেনি, তবলিগি হলে মারেনি। আমরা জীবনেও শুনছি না তবলিগি হলে মারতে। আমরা ছাত্র মেসাফে টঙ্গির ময়দানে মারতে মারতে ল্যাংটা করে মারছে, হাত ভাঙছে, পাও ভাঙছে, রক্তের বন্যা ভাবাইছে, ল্যাংটা করে পানির মাঝে ফালাইয়া মারছে। এরা তবলিগিরা গুন্ডা, তবলিগিরা গুন্ডা। মাথো না, মাথো না, মাথো না। চলবে
বাংলায় বার্তায় চিল্লাইতে হবে বাংলা গীতাটি বাংলায় সারা টাকা আছে, ডলার আছে, দিনার আছে, আপনারা ডলার নাই, দিনার নাকি রে বাংলায়? আল্লাহ আমরা সাথে আল্লাহ আছে, জোরে আল্লাহ, জোরে হো আল্লাহ, জোরে হো আল্লাহ, জোরে হো আল্লাহ। আল্লাহ সাহায্য আছে। আল্লাহ আর দেননি ওইটা কথা বুঝে না, মজুদ দেও না, মজুদের কত বই পড়ছি, আল্লাহ দের আমাদের আছে, অদ্ভুত হতাম আছে। কোরআন শরীফ কয় ভাগে বিভক্ত? একটার নাম হইল মুহকাম, আর একটার নাম মুতাশাবাহ। মুতাশাবাহ ওইগুলার কয় যেগুলার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ কও না, আল্লাহ ছাড়া কেউ লা ইয়ালামু তাওয়িলাহু ইল্লাল্লাহ। এখন যদি কেউ জানার চেষ্টা করে তো অসুবিধা কি? সেই ব্যাপারেও আল্লাহর ঘোষণা আছে, فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ। যেগুলার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, অর্থাৎ মুতাশাবাহ, এগুলার অর্থ জানার যারা চেষ্টা করে আল্লাহর ভাষায় এরা বিভ্রান্ত, আল্লাহর ভাষায় এরা ফিতনাবাজ। তো বোঝা গেল কোরআন শরীফের একটা অংশ আছে যেগুলার অর্থ জানা সম্ভব না, মাতো না বাদ দিলাও কোরআন শরীফ থেকে, অর্থ জানো না তো করতে গেলে গিয়া ফয়ল তো আলিফ লাম মিম। তাফসীরের পয়লা কিতাব কোনটা আমরা পড়াই যে না কেনা সুকুম বুঝাই জালালাইন শরীফ, আমরা পুরোটাই পয়লা মাদ্রাসা পড়ে তাফসীরের কোন কিতাব? এই জালালাইন শরীফ যারা পড়ছে তারাও জানে কোরআন শরীফের সকল তার অর্থ জানা যায় না, আছো না? পড়া বাদ দিলাই বাইনি, আছো না? পড়লে লাভ কিতা? আমার নব্য হল মান ক্বারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু হাসানাহ ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা লা ইয়াকুলু আলিফ লাম মিম হারফ ওয়াল আলিফুন হারফ ওয়া লামুন হারফ ওয়া মিমুন হারফ। আমার নব্বন একটা হরফ পড়লে 10টা সওয়াব, একটা হরফ পড়লে না হরফের অর্থ আসেনি। আমি বললাম আলিফ আলিফ তুমি আইবা আইলেন তুমি দিয়া, এটার কোন অর্থ আছে? বা বা এটার কোন অর্থ আছে? মাতো না। শব্দ যখন মনে তখন তার থেকে অর্থ প্রকাশ পায়। অক্ষরে অক্ষরে মিললে যখন শব্দ বনব তখন তার থেকে কি প্রকাশ পায়? অর্থ প্রকাশ পায়। হরফের কোনো অর্থ নাই। আমার যখন একটা হরফ পড়লো কয়টা সওয়াব? হরফের অর্থ বোঝা যায়, মাতো না বোঝা যায়। আমার নবীর কথার অর্থ হইল বুঝা পড়লো 10টা সওয়াব, না বুঝা পড়লো না রাস্তা বিটা রক্ষা। তাই যখন আনা বুঝা পড়লে কবিরা গুনাহ। আপনারা সাত সাবের লোকে না নবীর লোকে? নবীর লোকে 8টা চলুন দেখি। আল্লাহ আমরা সবার হাতে কবুল করুন, সবার হাতে কবুল করুন, সবার হাতে কবুল করুন। ওনারও সমস্যা হইল তার মুফতি হয়ে গেছিল এর সমস্যা আরো সমস্যা কোনটা বার্তায় বা কোনটা না। হ্যাঁ আমরা দেশ ইমাম আসেন না, আমরা বেতন নামাজ পড়াই, বেতন আপনারা দেননি। মদরসাত মক্তবে মেসাবে ফরান বেতন দেননি, তারা বেতন নেননি। খালি মক্কার ইমামে বেতন নেয় না, মদিনার ইমামে বেতন নেয়। তাই এমন ফতোয়া দিছ যারা নাকি বেতন না পড়ব, পড়াইব, নমাজ পড়াইব, কোরআন পড়াইব, এই বেতনটা বেশ্যার নারীর পয়সার চেয়ে আরো জঘন্যতম হারাম। বেশ্যার বেতন যাইব আগে ব্যস্ত, এই একটা খুশির কথা হইল। বেশ্যার নারী বলতো ব্যস্ত গেল টাইম দিলাইছেন সার্টিফিকেট। বেশ্যার নারী ব্যস্ত যাইব আগে, রাখবি আগে। আমরা দুঃখ নাই, সকল বেশ্যার বেদিন ব্যস্ত লাগে আমরা কোনো কষ্ট আছে নাই যায়। তো বেশ্যার বেদিন মুসলমান, বেঈমান, কাফির, হিন্দু, খ্রিস্টান আছে না, সব ব্যস্ত। মৌলানার কথা সব ব্যস্ত। এখন তানের ফতোয়া হইল যারা ইমাম মুইয়া বেতন নেয়, যারা পড়াইয়ে বেতন নেয়, এটা হারাম। কোন যে ইমামে বেতন নেয়, এই ইমামের পিছে নমাজ পড়ে তো তারার ফতোয়া মতো হারাম। নমাজ পড়তে কোন ছিল
তো তারা আপনারা মসজিদে হামাইয়া নামাজ পড়তো কেন মায়ের ঘরে এখানে ওই ওই কৌটো যায় এখানে তার লজ্জা নাই লজ্জা লাগে না লজ্জা লাগে না তারার ইমামে ফতোয়া দিছে এবারে বেতন নেই এটা বেশ্যার নারীর পয়সার চেয়ে জঘন্যতম হারাম যে ইমামে হারাম খায় ফতোয়া আছে এই হারাম ইমামের পিছে নামাজ পড়া হারাম সুতরাং তারার ফতোয়া মতো আমরার ইমামের পিছে নামাজ পড়া হারাম কথা বুঝে না বুঝছো নি তারা এই মসজিদে হামাইবার লাগে লড়াই করে কেন এই মসজিদে এরা নমাজ হইব নি হারাম হইব নমাজ হইব নি মাথা না নমাজ হইব নমাজ হইব নমাজ হইব তিন মসজিদে হামাইবার লাগে লড়াই করতো কেন এরা মক্কাত গাওয়ার নামাজ পড়ার সুযোগ নাই মক্কার ইমামে বেতন নেন না মদিনার ইমামে বেতন নেন না এরা উমরাত গা হজ গা নামাজ হতে গুনানো আরাম করলো আরাম করলো আরাম করলো আরাম করলো আরাম করলো আর যদি কয় হালাল করছে তে মুনাফিকে করলো ঈসা দিয়া ফিতনা এটা মুখ যদি ফিতনা কাজানি ফিতনা থেকে আল্লাহ মজবির ফিতনা থেকে আর মারাত্মক ফিতনা বাইরে সে হরম থেকে ভাইলিছে বা আমার লম্বা একবার ভাইলিছে লাগাল আমার থেকে আরো 3.5 লম্বা আমি তার লাইরে হয়ে দিছি আমার টুপি তো শুকা টুপি নানি মাথার এখন শরীর তো পুরো বড় দেখকে চিনি লিছে মনে হয় দেখকে চিনি লিছে দর্শ আমার আত যদি আমারে জিকায় ও মদিনাত গেছলাই আমার গেছলাম ওই খেললাই গেছলাই মদিনাত খেললে যায় হৌরিরে দেখতো তার হৌরে দেখতো আমারে জিকাল কত বড় ভিড় দাঁড়িয়ে কত বড় বেয়াদব তো রাগ করলাম না গিটে রাখিলাম রাগরে এটা তো বেরবেরি করে রই রাগে বেরবেরি করে কয় মদিনাত খেললে গেছিলাম আমার নবীর কবর শরীফ জিয়ারত করবার লাগি গেছিলাম যাইতাই নি মদিনাত নবীর কবর জিয়ারত লাগি কয় হারাম 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 জানাম কয় নবীর কবর জিয়ারত করবার লাগি সফর করা হারাম মক্কা থেকে মদিনাত গেলে এটা তো সফরেই হয় ওই সফর করা হারাম আমি কই মাত দলিল দলিল গীতা যারা মজহবি এটা সাইড মজহব দিছে আসল মজহবি দিছে এরা বেশ কম না আমার দলিল গীতা দলিল খাই না আর দলিলটা আমি কই তোরার দলিল আমি কই লা তুসাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদ মসজিদুল হারাম ওয়া মসজিদুল আকসা ওয়া মসজিদি ওয়া ফি রাওয়া মসজিদি হাযা কই এই নাম কই দিকে দলিল এই দলিল মনে মনে কইলাম সুকুম বুঝাই হওয়া মনে মনে কইছি সুকুম বুঝাই হওয়া সুখ আছে বুদ্ধি নাই এর নাম হলো সুকুম বুঝাই এই হাদিসের মাঝে তো মসজিদের আলোচনা কই করে আলোচনা নিবা লা তুসাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা মাসাজিদ হলো মসজিদের বহু বছর বুঝা গেল এই হাদিসের আলোচ্য বিষয় মসজিদ না কইবর মাতানাবে যায় মসজিদ না কইবর এই মসজিদের আলোচনা যে হাদিস ওই হাদিস না কইবর লাগা এখানে কইবরের ব্যাপারে আমার নবীর হাদিস নাইনি মাতা না আরে জিকাইলাম বলে কইবরের ব্যাপারে নবীর হাদিস পাস পানি বেটা করতা মাতে না আমি কইতে কোন কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর ফাজুরুহা ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরাহ আমার নবী বলেছেন তোমরা কইবর জিয়ারত থেকে আমি নিষেধ করছিলাম এখন থেকে অনুমতি দিলাম তোমরা কইবর জিয়ারত করো খার কইবর জিয়ারত করতে খালি বাপে খালি মা দার হইলে নিজের দেশ হইলে নবীর কইবর বাদ দিয়া বন্ধু হলের কইবর বাদ দিয়া তোর হৌরের কইবর বাদ দিয়া না সকল কইব না তো না সকল কইবর না নাই কথা বুঝো আইনি সব কইবরের ব্যাপারে আমার নবীর নির্দেশ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة তোমরা কইবর জিয়ারত করো এই কইবরের ব্যাপারে তুমি কইবরে হাদিস পড়তাই মসজিদের হাদিস পড়ো কোনে কই নবী তো মুর্দা মুর্দা না হইলো কইবর হয়নি কি কথা কয় নবী মুর্দা না হইলো কইবর হয়নি বা যেটা মানুষের কইবর আছে না যায় তো নবী মুর্দা লেখতে তাই কইবর জানো কোরআন শরীফ পছনি খালি ফুলে এমনি মোটা বেটা ফুলে
আমি যে কোরআন শরীফ পড়তাম না তা আমারে মুআল্লিম বানাইলো গিলা সরকারে। আমি বলি মুআল্লিম সরকারে কতটা বানায়, তুমি পড়ছো নি? সব পড়ছি নাই নি? কোরআন শরীফ পড়ছি, কোরআন শরীফ না পড়লে আমারে সরকারে সার্টিফিকেট দিল কিলা? আমি বলছি আয়াতটা জানি কোরআন শরীফ আসেনি, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়া। আসেনি কোরআন শরীফ? আসেনি? ব্যাখ্যা 32 পারা 2 নম্বর 32 পারা আর একটা আছে, 32 পারা 40 পারা কোরআন শরীফ আর একটা আছে, আছে নাই? হ্যাঁ, এইটা যেতাম না। এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা কইছেন যারা শাহাদাতের মওত মরছে এরারে মুর্দা হইও না, এরা জিন্দা। আছো না? আল্লাহ কইছেন না? কইছেন না? আবার সাথে সাথে কইছেন ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তোমরা এটা বুঝতাই নাই, তোমরা এটা না বুঝতাই নাই। আল্লাহ কই তোমরা এটা বুঝতাই নাই, এরা মরিয়াও জিন্দা, এরা মরিয়া জিন্দা না বাচ্চা জিন্দা? না, শহীদ তো মরিয়াও না, বাচ্চা শহীদ হইতে পারে না বা মরিয়া শহীদ দেয়নি। আল্লাহ কোন এরা মরিয়াও জিন্দা। শহীদের মর্তবা বেশি না নবীর মর্তবা বেশি? না জুড়ে শহীদরা যদি মরিয়া জিন্দা হইতে, নবী মরিয়া জিন্দা হইতা না, মুর্দা হইতানি? মাতো না জুড়ে? আমি কইলাম নবী যে বেলা জিতে আসলা এই সময় নবীর সাক্ষাৎ বরকতময় আসিল না আসিল? হ্যাঁ আসিল। আমি এখানে তাই বড় সুন্দর আসলে লাগি আছে না? আমার নবী যে সময় জিন্দা আসলা এই সময় তার জিয়ারতের লাগে সাহাবায়ে কেরাম অধীর থাকতা। আমার নবীর দীপ্তিমান চেহারা যখন তারা দেখতা, তারা জীবনের সকল দুঃখ দূর হয়ে যেত গিয়া। হইতো না? মাতো না? তখন কেল লাগি তার মাঝে নবুয়ত আছে। আমার নবীর মাঝে কি আছে? নবুয়ত আছে। আমার নবীর মাঝে নবুয়ত আছে, এর লাগে তার জিয়ারত বরকতময় আছে। মারা যাওয়ার পরে আর নবুয়ত নাই, আছে? বেটা মারা যাওয়ার পরে নবুয়ত আছে না নাই? নবুয়ত হইল কিল্লত। আমার নবীর জিয়ারত বরকতময় ওবার কিল্লত হইল কিটা? নবুয়ত। সেই নবুয়ত আমার নবী যে সময় জীবিত আসলা তখনও আছিল, মারা যাওয়ার পরেও আছে, কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামতের বাদও থাকবো। থাকবো না? থাকতো না? সুতরাং আমার নবীর জিয়ারত এটা অত্যন্ত বরকতময়। সেই বরকতময় জিয়ারতকে ওইলাম মযহবীরা কইটা হারাম। আপনারা কি তখন হারাম না বরকতময়? হারাম না বরকতময়? আলোচনার মাঝে আমরা আছি 4 মজহব কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে। আয়াত পড়ছিলাম একটা, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ইহদিন অর্থ কি? আল্লাহ আমার হেদায়েত দাও। ইহদিন অর্থ কি? সবাই আয়াত পড়ে না মনে হয়, পড়লে হয়ে গেল আল্লাহর কাছে হেদায়েত না? হয়তো পড়ে না, যদি পড়ে তাহলে বুঝে না, যদি বুঝিয়া পড়িয়া থাকে তাহলে বোঝা গেল ডলারের প্রভাব আছে। এই দিনে হইতে পারে আমি দাবি কর্ম হেদায়ত আমার হাতে, আল্লাহর কাছে হেদায়ত চাইতাম গেল লাগে। এই দিনে আমরা 40 দিন আল্লাহর কাছে চাই নানি? কার কাছে হেদায়ত চাও? এক হাফিজুর হাদিস আসলা 4 লক্ষ হাদিসের হাফিজ ইমাম আবু মুসলিম খুরাসানি রহমতুল্লাহ আলাইহি 4 লক্ষ হাদিসের কি নাম আছে? ইমাম আবু মুসলিম খুরাসানি। রাশিয়া করছে খুরাসান। একদিকে আসলা হাফিজুল হাদিস, অন্যদিকে আসলা প্রধান সেনাপতি। মরু একটা দেশ, ফাঁসের দেশ। ওই মরু দেশের মানুষ আসিল আগুনের পূজা করত। ওই দেশের উপরে আক্রমণ করিয়া দেশের জয় করছেন। আমার নবীর সুন্নত হিসেবে, নবীর সুন্নত বুঝেনি? মাতো না? নবীর সুন্নত কি? 90 যেটা করছেন ওইটা সুন্নত। 90 যেটা করছেন এটা মরানা সাজা কয় 90 একবার সুন্নত সারি দিছেন। ওই কেমনে কয় হাফসার বিয়ার সময় খেজুর দিয়া তার ওলিমা করছেন, যা সুন্নত। আর বাদে জয়নবের বিয়ার সময় বুঝ দিয়া ওলিমা করিয়া সুন্নত সারি দিছেন। সুন্নত বুঝছে নিকুন দাদা মুখ মাফি পাগল লাগতে আল্লাহর উপরেও মারছে, নবীর উপরেও মারছে, সাহাবার উপরেও মারছে। পরিষ্কার জিনিসও মারছে। এর লাগে তো আলিমা খোলা খালি যখন আমি চিল্লাই যাবে
কয় আলিমা হলে তাও তবলিগ নাই তো এরা মাথা কেনে বা আলিমা হলে মারতে হবে এরাও তবলিগও যায়নি এরা মারতে হবে তার কথা না শুনেছি আলিমা হলে মারতে হবে অনেক একবার দায় আব্দুল্লাহ তার বউরে দিলাই কি 100 তালাক 100 তালাক দেওয়া হয় আমার বউ সারা হয়েছে না অনেক মেসাবে কিতা করতে হবো বাদ পারি না মারতা না মারা মেসাবে বিয়া করছো এরপরে মা আমার বউরে আমি বিয়া করলাম আমি 100 না 500 তালাক দিয়া খাই মুখই মো তালাক হয় না ইমে সাবে কোনো বিয়া করছে না ব্যাপারটা মারতো না মারতো না বা ও না মারতো না মাথা দরকার না প্রত্যেকটা পার্টির বিরুদ্ধে আলিমুল উলামা মারতো না মারতো না মুসলমান হইলে তো তবলিগ করাই লাগবো এখন পক্ষে তোর বউরে তো তবলিগ করতে হবে হ্যাঁ তবলিগ তারা চলবো না হ্যাঁ সাত মুক্ত হইতেই কারণ সাত সাবের ফাঁকি ঠিকই আছে আবহাওয়া সব ঠিক ওজু নাই নাও তুই বনি তেরা তোরা ঠিক আছে ওজু নাই পাগড়ি লম্বা ওজু নাই আবহাওয়া ঠিক আছে ওজু কুর্তাও ঠিক আছে ওজু দাড়িও ঠিক আছে ওজু একটাই না খালি নেই বাকি অকল তো আছে খালি একটা দেখা জানে বাকি অকলটা আছে মা ওই তুই বনি মা জানাবা ওইটা ফুরু ফুরু দু সীতা কিছু বাদ গেলেন না কেন ওইটা ফুরু মুড়া ফাঁদ দিস নাকি তুই তো বলা আমার এই জিকায় লন্ডন মশলা জিকায় কয় বেটা দিলদারে থেকে আইছে মশলা জিকায় হুজুর বাতাস যদি তলেদি বাইরে আর গন্ধ আর আওয়াজ না শোনা যায় তো উজু যাইব নি আমি একবারে অবাক করি আমি আমার কি মশলা জিকাই দেখ কিছা ব্যাপার কিছা এটা তো আমরা পুরুষটাও জানি এই গোয়া তলেদি বাতাস বাড়িলে গেরান না পাইলে ওই ভয় আছে আমি একবারে অবাক হইতেছি আমি মশলা শিখাইতো শিখাইলে একটা কোঅর্ডিনেটের মশলা শিখাইতো আমি তো বড় আলিম হয়ে আইলাম আমার পুরো আলিম হয়ে গেছে ফাঁকরি আসিল না নাই হোক কোথাও তো লম্বা আছে আমি মসজিদে গিয়ে বলছি আমার খুব তোমাদের সাথে বলছি তো ওকে দেখি বলি বুঝছিস না ওটা এটা তোরা হ্যাঁ তারপরে ওজু যাইব নি আমি একবারে উঠা বুঝি গেছি আমি ওইটা শিখলাম কথা আমি তুমি ওজু যায় না কই ওজু যায় না ওই খেলেও যাইতো না পরে বুকারি শরীফ আছে ওই আমি বুঝলাম এটা মজবি না মজবি মাতো না মজবি ওই বুকারি শরীফ আছে ওই আমার মন গেল বুকারি শরীফ আছে তো ঠিক আছে না নাই বুখারী শরীফ আছে একটা হাদিস আওয়াজ না শুনলে আর গন্ধ না পাইলে ওযু যায় না ইলান একটা হাদিস আছে এই হাদিসের অর্থ ইমাম বুখারী নিজে বুঝাইয়ে দিছ যে এই আওয়াজ আর গন্ধ যে আওয়াজ গন্ধ নাই বরং ইয়াকিন মুরাদ কিটা না মুরাদ কিটা ওইটা হে বুঝছে না বুখারী শরীফের হাদিস পড়ছে ঠিক কিন্তু আসলে মতলব বুঝলো না কেন এগুলো আমি চিন্তা করলাম ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত ইন্নামাল আমালু না নিয়ত যদি খালিস না হয় তাহলে বুখারী শরীফের হাদিস পড়িও বুঝতো নাই না তো না পড়িও বুঝতো নাই আযান হইতেছে মাশাআল্লাহ আপনারা নামাজ পড়ো কাওয়া ফির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন কলি বুদু দুরু আইছেন আচ্ছা ظهرك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق আল্লাহ আমরা কামিল হেদায়েত দাও আমিন ওতে আল্লাহ আমরা কামিল হেদায়েত দাও আমিন আমরা কামিল হেদায়েত দাও আমিন আমরা কামিল হেদায়েত দাও আমরা জীবনের সকল গুনাহরে maaf করে দাও আমরার মা বাপরে maaf করে দাও আমরার উস্তাদ হলে maaf করে দাও দুনিয়া সকল মুসলমান হলে maaf করে দাও রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়া কিনা আযাবান নার
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بوكا بوكا بولي برشا بايسون تنمو يعني بوكوري